السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا القطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن gunung Jati شريف هداية الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا، وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ زرنوجي، وإلى روح الشيخ إبراهيم بن إسماعيل وأصولهما وفروعهما، وإلى روح سيدنا حبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد المشهور، والحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب، والحبيب جعفر بن أحمد العيدروس، وسيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، ثم إلى روح سيدنا حبيب محمد بن سالم بن حفيظ، والحبيب حسن بن محمد الحداد بهبريوك، والحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس الأربتة، والحبيب عبد الله بن محسن العطاس كرامة بن بقر، والحبيب أبي بكر بن محمد السقاف مولى قرسك، والحبيب صالح بن محسن الحامي تنقل، والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي شكيني، والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي كويدا، والحبيب علي بن حسين العطاس بنور، والحبيب سالم بن حمد جدا، والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسان العطاس جنيد، والحبيب شيخ بن سالم عمر العطاس قابومي، والحبيب محمد بن علي الحبشي قيدم، والحبيب عبد الرحمن محمد الحبشي قيدم، والحبيب عبد القادر بن محمد الحداد جنيد، والحبيب منذر بن فؤاد المساواة وأصولهم وفروعهم، ما إلى روح جدي كي هجي مصنف بن قرو هجي الياس، وجدتي هجي فاطمة بنت بدي هجي صالحون، وجدي دتو هجي سليمان بن قريش، جدتي هجي صوفيا بنت سودين، والوالدة هجي صوفيا بنت دته سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح كي هجي محمد خالد بن كلان، وكي هجي هشام أشعري، وكي هجي بشر سنسوري، وكي هجي عبد الله فقيه لنجيتا، وكي هجي محمد فاروق، وكي هجي محمد أرواني، وكي هجي أحمد بشير، وكي هجي ساق يحيى، وكي هجي مقري أزهري، وكي هجي محمد شافي هزامي، وكي هجي شافي همزة، وكي هجي حسن نصري، وكي هجي نور الدين صديق، وكي هجي عبد الرحمن سعيد، وكي هجي مختار لطفي، وكي هجي محمد نعيم، وكي هجي عبد الحي نعيم، وكي هجي محمد فاتح نعيم، وكي هجي زيد الأمزاد وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال، فلك
الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Para hadirin wal hadirat segenap jamaah Majlis Nurul Fata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Kita semua di malam hari ini masih panjang umur dalam sehat wal afiat. Masih Allah berikan taufik hidayah mau hadir ke majlis ilmu, majlis zikir, majlis salawat, dan kita berharap mudah-mudahan dari majlis kita yang singkat ini akan membimbing kita, membawa kita menuju jalan yang penuh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua kehidupan kita dari amalia dan ubudah kita mudah-mudahan seluruhnya benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal fata, ini di sini dikatakan pembahasan kita masih tentang akhlak, yaitu kitab Ta'limul Muta'allim. Terakhir ini yang ditandain oleh ana, faman kana lahu malun katsirun fa ni'mal mal, ya, fa ni'mal mal as-salih lirajul salih. Betul itu ya? Ya. Dikatakan di sini qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhum wa qala radhiyallahu anhu. Ini masih dalam metode belajar, ya. Terakhir kita membahas bahwasannya kefakiran, mencari nafkah atau kefakiran jangan sampai menghalangi kita dalam mencari ilmu, gitu ya. Ente susah, ente miskin, belajar, ya. Ustaz saya miskin, Ustaz nggak punya kitab. Banyak orang-orang susah pada berhasil. Justru bahkan kebanyakan yang susah itu yang prihatin, dia berhasil malah. Anak pernah cerita teman anak itu dulu ya, di sekolah dia orang susah. Dari sekolah ke rumahnya 9 km dia cerita. Itu naik sepeda ontel, udah ontel jelek. Tapi selalu ranking 1. Waktu di Jombang dia nanya. Karena selalu ranking 2 di bawah dia. Luar biasa nih anaknya, ya. Nah, itu kalau waktu istirahat dia jualan es atau jualan gorengan bawa dari rumah. Udah selesai jualan, dia pulang sekolah, dia minjem buku anak tuh. Karena dia enggak punya buku. Anak bilang mau difotokopi, enggak fit. Saya nggak punya duit, ditulis aja, ditulis sama dia. Buku paket itu ditulis sama dia. Kita udah punya buku paket, baca aja enggak? Ya, orang-orang susah tuh begitu. 2 orang teman anak di Jombang itu yang kehidupannya susah, sekarang jadi orang sukses. Anda perhatiin. Yang satu udah jadi kiai besar di pesantren. Ya, masya Allah. Ya, jadi jangan sampai kefakiran itu jadi alasan nanti nggak mau nyari ilmu, jangan. Justru siapa tahu Allah rubah nasib kita dengan kita memiliki ilmu, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu luar biasa. Ya. Ilmu itu bisa ngangkat derajat orang yang tadi orang hina, orang rendah jadi mulia. Itu ilmu, ya. Maka saya ulang sedikit di sini, walaisa li sahihil badan wal aqli udhrun fi tarki ta'allum wan nafaqah. Tidaklah ya bagi orang yang badannya sehat dan akalnya sehat menjadi uzur dalam mencari ilmu dan mencari nafkah. Ya. Jadi jangan sampai kita ini belajar atau alasan gini, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Jangan. Cari nafkah jalan, cari ilmu jalan. Mu'allim Syafi'i Hadzami udah nikah, udah punya anak, tetap ngaji itu sama gurunya Habib Ali Kuitang, Habib Ali Bungur, Habib Salim Jindan, jadi ulama besar. Gak ada alasan nyari udah nikah malas ngaji. Dan kebanyakan pengalaman anak di beberapa majlis rata-rata begitu ujiannya. Begitu udah nikah gak pernah lagi hadir majlis. Dulu waktu masih bujangan jomblo rajin ngaji. Begitu udah nikah gak sempat Ustaz cari nafkah. Tahu gitu masa nikah lu. Ngaji gara-gara nikah. Yang tadi kita dapat pahala gede, ya, jadi hilang pahala ngajinya. Tapi kan nikah pahala juga Ustaz. Cari nafkah pahala juga, iya. Cuma gabungkan itu semua.
Jangan ente berpikiran bahwasannya dengan nikah putus cari ilmu, enggak. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, sampai liang lahat nyari ilmu terus. Makanya dia bilang ngaji sama anak niatin sampai mati. Ima ente duluan mati atau anak duluan meninggal dunia. Siapa aja yang penting sampai meninggal dunia kita ngaji terus. Ya. Kalau anak nggak ada umur cari ustadz lain. Gitu ya. Kalau ente nggak ada umur, ya kalau ente mah tetap aja ngaji jalan terus, nggak ngaruh. Ya. Yang penting ustadznya ada nggak gitu. Nah itu jangan sampai berhenti. Apalagi badan ente sehat, akal ente sehat, jangan berhenti cari ilmu. Fa innahu la yakunu afqaru ya min Abi Yusuf. Sesungguhnya tidak ada yang lebih fakir dari Abi Yusuf, seorang ulama di mazhab Hanafi ini. Walam yamna'hu dzalika min at-tafaqquh, dan tidak mencegah dirinya dari mencari ilmu. Abi Yusuf itu ulama besar di mazhab Hanafi, itu ulama miskin. Ya, miskin tapi enggak berhenti cari ilmu. Enggak berhenti cari ilmu. Ya. Jadi walaupun harta enggak ada, cuma mulia dengan ilmu. Ya. Dan para ulama itu kan Allah takdirkan beda-beda, ada yang kaya, ada yang miskin. Ya. Kemarin tuh 7 harinya Kiai Abdul Hayy Naim, ya, itu dibagiin berkat orang segitu banyaknya, ya, yang ustadznya gede-gede berkatnya, diamplopin lagi, masya Allah. Kiai kaya, alhamdulillah. Ada kiai miskin, ya, ya nggak, rumahnya kecil, bahkan mungkin ngontrak, ya, atau numpang sama mertua kayak yang ngomong, ya, nggak punya rumah. Ya miskin, ya, ada aja bagian masing-masing, ya. Bahkan terkadang para sholihin itu bukannya nggak bisa kaya, nggak pengen kaya, ada sebagian orang begitu. Imam Ibnu Hajar kan ceritanya begitu, ya. Imam Ibnu Hajar sezaman sama Imam Imam Romli, ini satu letting belajar sama-sama, ya. Imam Muhammad Romli sama Imam Ibnu Hajar, ya, gurunya Imam Ahmad Ar-Ramli, bapaknya Imam Muhammad Ramli ini. Ya, ini Imam Ramli orang kaya di Mesir. Ibnu Hajar ngaji situ. Sama-sama jadi ulama besar. Yang satu orang susah, satu orang kaya. Sama-sama jadi ulama besar. Ya. Ya. Setelah belajar Imam Ibnu Hajar balik ke Mekah. Jadi ulama di Mekah, Imam Ramli di Mesir. Satu ketika Imam Ramli ini pergi haji bersama murid-muridnya dan jamaahnya. Kelihatan ulama, orang mulia, alim, ya, pengikutnya banyak, hartanya luar biasa. Dilihat dari bajunya kan beda, ya, orang kaya sama orang susah bajunya kelihatan. Jangan dari baju, muka aja kan, muka. Oh, muka orang susah nih, kelihatan mukanya. Ya, kadang dia pakai alpat kagak pantas gitu, muka orang susah. Ya, walaupun kadang dia kaya, kita nggak tahu. Ya, nasib orang lo rubah. Ya, banyak hadirin. Ya, orang susah Allah angkat jadi orang kaya, banyak ceritanya, ya. Ini. Nah itu apa namanya? Ya barusan yang kenal itu teman anak itu, bapaknya dulu katanya merantau dari Jawa Tengah ke Lampung jadi tukang, ya. Akhirnya berhasil, sekarang jadi bisnisnya properti. Dari nukang, bayangin tuh. Buruh. Ya, Allah rubah. Ini Imam Ibnu Hajar miskin, Imam Romli kaya. Ya. Sama-sama orang mulia. Yang satu hidup dalam gelimpangan harta, yang satu dalam kemiskinan. Kalau Imam Ibnu Hajar sabar, belum tentu bininya sabar. Nah ini yang jadi istri nih, para perempuan di belakang nih, ya. Nanti kalau kalian udah nikah, ya jangan bikin suaminya susah. Ya udah susah bikin susah. Ya. Ini kadang suami sabar karena rezeki kita nggak tahu. Kadang suami udah capek cari nafkah, ya begitu-gitu aja Allah kasih rezekinya. Ya bersyukur aja. Jangan ngeluh, jangan bikin suami jadi korupsi. Gimana ke bang caranya biar kaya bang? Ngepet ke apa ke? Jangan. Ya. Korupsi ke bang biar cepet kaya? Jangan. Nanti namanya suami bejat, istri bejat begitu. Bukan ngajak suami jadi bener. Ya. Ini kadang perempuan kagak sabaran. Istrinya wajar dong, seorang istri ya ngelihat kehidupan temennya suaminya, ya yang kaya raya, sama-sama ulama loh, sama-sama kiai besar, sama-sama pengarang kitab. Masa kalah bang, masa kalah sama Imam Romli teman ente? Ngalah kenapa? Itu dia tuh, dia kaya tuh. Wow. Ya, masa abang kagak bisa? Itu, masa abang nggak bisa? ini pertanyaan ini pernah Bunda nanyain sama anak juga. Masa nggak bisa bang kayak soulmate? Gitu. Iya, lu lihat tuh rumahnya tuh ya, oh mobilnya.
Ya, saya bilang apa enaknya kayak gitu, saya bilang. Ya, beberapa kali ditawarin ikut program televisi. Sebelum ana terima, ana selalu istikharah. Ana bilang, ya Allah, kalau ini baik buat dunia dan akhirat saya, gampangin, lancarin. Kalau nggak bagus, nggak usah. Selalu gagal. Mungkin Allah tahu lu kalau terkenal fit, sombong ntar lu, mungkin gitu. Nggak bagus, atau lupa sama taklimnya, lupa udah. Ceramah TV doang, pengajian tinggalin semua. Bisa jadi, kita nggak tahu. Ya, pokoknya anda pasrahin sama Allah. Kalau Allah bilang bagus, gampang berarti. Kalau nggak bagus, berarti gagal. Dan selalu gagal. Ada mungkin 3-4 kali tawarin Antv, Trans 7, ya, ada yang Nabawi TV, ada enggak. Nah, ya terserah aja, silakan. Kalau mau urusnya silakan. Ntar lihat bagaimana. Ini selalu begitu. Ya. Nah, akhirnya kata Imam Hajar ini bukan seorang ulama biasa, wali min auliyaillah. Ya. Kata suaminya, kata Imam Hajar, kamu mau kaya? Ya iyalah bang. Siapa yang nggak mau harta? Bener apa enggak? Ya. Yang belakang nih yang cewek-cewek enakan dapat suami kaya apa miskin? Oh kaya kan? Nggak mau yang miskin? Miskin tapi cakep gitu, alim, pinter. Hah? Orang kaya, ya, tapi dia agamanya nggak baik, ya, sholatnya jarang-jarang, tapi kaya banget, ya. Sama ada orang santri, ibadahnya rajin, tapi miskin. Pilih mana kira-kira? Wah, bohong, miskin. Itu mah jawaban dibikin-bikin, ya. Miskin, ntar dikasih miskin ngamuk dah. Abang susah mulu. Nyesel gua milih lu bang. Nyesel, ya. Dari awal nikah sampai sekarang miskin mulu. Ya Allah, ya. Kalau bunda kagak sabar tuh, udah kagak kuat sama saya tuh. Ya, nikah berapa tahun? 10 tahun belum punya rumah juga. Dia, sampai kapan bang? Ya udah sabar aja udah. Ya, nggak apa-apa, tenang aja ya. Disuruh keluar kita ngontrak ya, susah banget ya. Jadi ada waktunya, nggak kan suaminya karena dia wali ya. Kata suaminya, ya udah kalau mau kaya ambil ember sama tali, bawa ke sumur belakang. Di rumahnya belakang sumur, di belakang rumah ada sumur. Ditimba tuh sumur sama bininya, ya timba Imam Hajar. Ditimba berat, diangkat bukan air, emas, dinar, 1 ember. Kaget bininya, hah? Kok ada emas bang? Lagi, timba lagi. Kedua emas lagi, 2 ember, masya Allah. Kepingan emas 2 ember. Timba lagi 3 ember emas, bayangin 3 ember emas berapa kilo itu ya, dijual bisa MM-an. Kata Ibnu Hajar, mau bang. Siapa yang nggak mau? Abang nggak bilang ya simpenan. Bukan simpenan, Hajar ya, lo ambil semua buat lo. Wah bener bang, wah gitu dong dari dulu. Tapi satu syaratnya apa? Lo gua cerai. Itu kata Ibnu Hajar ya. Lu gua cerai mau nggak? Ambil 3-3-nya. Oh jangan cerai dong bang, saya kan sayang sama abang, ya. Nggak mau cerai sama abang. Ya udah, taruh ember, ya. Ditaruh 1 ember. 2 aja bang ya? Enggak. Ya. Ambil 2, tapi gua cerai. Oh gitu bang, masa cerai mulu lah. Ya saya taruh 1 dah. 1 saya buat kita ya? Enggak semuanya. Kalau mau lanjut nikah sama saya, masukin tuh ember semua, balikin. Nikah sama saya, lanjutin hidup dalam kondisi seperti ini. Kalau mau kaya ambil, saya cerai sekarang. Akhirnya karena ini perempuan wanita yang solehah, kayak zaman Nurul Fatah di belakang tadi tuh, ya, dia bilang miskin. Nah ini sama tuh, ya. Mudah-mudahan seperti istri Imam Hajar, miskin aja lah bang, yang penting sama abang. Nah, gitu, ya. Bunda akhirnya bilang begitu juga tuh. Ya deh bang, nggak apa-apa deh bang, kalau Allah tulisnya begini, yang penting ntar di surga dapat istana, ya amin. Ya Allah kesian amat, gue bilang ya. Anak 4, rumah kagak ada. Sabar aja udah, biarin aja. Ya, harta orang masing-masing Allah kasih. Ya, beda-beda, nggak usah ngiri sama orang, biarin. Faman kana lahu malun katsir, barang siapa yang memiliki harta yang banyak, fa ni'mal malis salih, maka sungguh harta yang terbaik yang lirrajul salih, bagi laki-laki yang saleh. Jadi kalau Allah kasih orang soleh hartanya banyak, oh itu luar biasa. Udah ilmunya banyak, hartanya banyak, bininya ya manfaatnya banyak. Ya, apalagi
anak bini banyak. Insya Allah luar biasa. Saya punya guru Habib Hasan itu istrinya 3, anaknya 36 ya gitu, mantep tuh ya. 36 kalau bikin Jumatan, kalau laki semua cukup sama membantu ya 40 bantu 4, wah pas. Laki semua, cuma ada ceweknya juga tuh campur ya. Itu kalau Anda bilang tuh Habib Hasan 3, kamu bukan Habib Hasan gitu nanti ya. Dan perempuan pintar jawab sekarang ya. Rasulullah 11, dalam satu riwayat 13. Tapi kan kamu bukan Rasulullah. Gitu. Jawabannya kita perempuan tuh, ya bukan. Sampai bilang bukan, sampai bilang iya ya. Nah, jadi kalau seorang laki-laki Allah kasih harta dan dia adalah laki-laki yang soleh, itu sungguh satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Qila li alimin, pernah ditanya kepada seorang alim, bima adraktal ilma, dengan cara apa kamu mendapatkan ilmu? Ada orang alim tanya, ya Syekh, antum dapat ilmu dulu gimana caranya? Katanya qala bi abin ghaniyin, dengan sebab bapak saya yang kaya. Waduh, punya bapak kaya bisa jadi orang alim. Emang iya Ustaz? Ya belum tentu juga, tapi ada nih anak orang kaya jadi orang alim ya, kayak Imam Romli, bapaknya alim, orang kaya, dia jadi orang kaya juga ya. Kenapa? Li'annahu, karena ada siapa dia, yastami'u bihi ahlul ilmi wal fadl ya. Dia ini katanya yastami'u bihi, dia berbuat baik bihi dengan sebab kekayaannya, ahlul ilmi wal fadli, kepada orang ahli ilmu dan orang yang memiliki kemuliaan. Jadi ini luar biasa, orang kaya, anak orang kaya, dia belajar sungguh-sungguh dan dengan hartanya memuliakan ahli ilmi dan ahli fadl. Kan enak kalau kita jadi orang kaya ya, ngaji sama guru, setiap ngaji ntar bawa duren. Ngaji tapi ngaji beneran, bukan nggak malas-malasan, ngaji beneran, datang duluan bawain duren, besok-besok bawain sate, besok-besok bawain tongseng ya, besok pempek. Itu kiai, guru yang punya model murid begini udah rajin ya, pinter, kaya, bares lagi, pasti didoain mulu sama tuh kiai. Ini atuh bener-bener nih menurut gua, dan ranking mulu, bawain gua macam-macam, pasti didoain. Kalau punya anak perempuan nikahin sama dia gitu ya. Itu satu keutamaan jadi punya orang kaya, kalau hartanya dimanfaatkan untuk orang-orang yang ahli ilmu itu ya. Maka kita kan kadang ngiri gitu kalau ada orang bikin acara maulid, ngundang kiai banyak banget, ustadz banyak banget, ya Allah enak banget kayak gitu kan. Kenapa? Ada fulus, mulus semua mulus, ada fulus ya. Yang mau bikin maulid aja nggak punya duit, dananya kecil, ya udah kiainya 3 aja ya, ustadz 5 udah gitu. Jangan banyak bu yang ya, karena kita jadi panitia ngerasain itu. Salah satu ya alokasi terbesar dari dana maulid itu buat amplop. Kita punya kebiasaan di sini ngamplopin ustadz, dan itu tradisi yang baik kalau memang ada rezekinya ya, menghormati ahli ilmu. Nah, bayangin kiai duduk doang leh, makan duren ya kan, yang lain kagak ada durennya, kita duren ya, kebuli dagingnya gede, sono ayam doang kecil-kecil. Itu udah duduk doang kagak ngapain, diamplopin, berkatnya banyak. Ya kadang kawai lihat soleh kemarin tuh ya leh, kita tahlil 7 hari, saya dikasih berkat jamaah umum ya. Alhamdulillah Ustaz, ini kalender ya, makasih banyak. Teman saya ngelihat anaknya Abdul Hainaim almarhum Ustaz Syafiq, diambil sama dia berkat, ditukar yang gede, antum yang ini Kiai, udah nih katanya, udah yang ini udah. Datang adanya Kiai Fatih Naim, adanya Kiai Ahmad Naim ya, Ahmad Abdul Hainaim, Kiai Dahlan, Kiai satu lagi, udah ini, udah dapat dua ya, Masya Allah, 2 tuh ya, dari amplopin, berkati 2 gede-gede, soalnya kecil, 1 dia ya, ada nggak tega, lihatnya kan, aduh dia bawain berkat berat-berat dia 1, nyampe pintu masjid, tambahin lagi sama Ustaz Zuhaili, Kiai, aduh udah berkat, udah tuh dibawa sama soalnya udah ada orang bawa berkat yang kecil-kecil tuh 2, sini kasih lagi, udah kasih bawa Kiai bawa, waduh soalnya bawa 5 ya, 4 punya anak, 1 punya dia. Bayangin soalnya tuh, itu dalam hatinya banyak amat ya Ustaz Hafid nih, aduh makanya pas pulang anak tambahin leh, bawa 2 leh gitu. Sian ya kan, upah bawain 4 berkat. Masya Allah, rezeki kita nggak ada yang tahu.
Hadirin, ya. Kalau kita bikin acara begitu kan kayak enak gitu ya, memuliakan ulama, senang juga. Ulama juga datang juga banyak yang begitu, ya. Kalau nggak bisa memulain ulama, ya datang doang, nggak diapa-apain kiainya. Besok-besok dunia susah datang itu, ya. Ya bukan kiai nggak ikhlas, bukan, ya. Cuma adat kita kan begitu. Makanya kalau memang nggak bisa memuliakan kiai, jangan usah banyak-banyak undangnya. Jangan cuma pinter ngundang doang, muliain kagak. Mendingan sedikit tapi dimuliakan gitu, ya. Kalau punya ilmu, punya harta, enak kita buat memuliakan ahli ilmi, ya. Emang untungnya apa, Ustaz? Ya, datengin ngasih amplop sama kiai sama Ustaz. Ya, rumah kita didatengin orang alim, turun berkah, turun rahmat. Ya, mereka orang-orang yang ahli ibadah, yang menjaga diri, jaga maksiat, yang enggak maksiat sama Allah, jaga tutur kata, jaga tingkah laku, doanya mustajab, ibadahnya rajin. Emang kayak kita. Nah, mereka datang ke rumah aja. Dulu para sahabat tuh kalau Nabi datang ke rumahnya, senangnya gilangnya luar biasa. Dipotongin kambing kalau Nabi datang. Ya, kita pernah nggak kiai datang potong kambing? Ya nggak pernah ya. Ayam aja kagak, lele ya kiai lele. Ya, lele kecil lagi, mau nambah nggak ada. Ya. Nasi belum habis, sambal doang. Gitu. Bayangin sambalnya. Ya. Muliain ini kalau punya duit enak memuliakan ahli ilmi, ya, wal fadl, orang-orang yang punya kemuliaan. Fa innahu sababu ziyadatil ilmi, karena cara seperti ini memuliakan ahli ilmu itu adalah sebab nambahnya ilmu. Tadi yang bilang, ya kalau kita sama guru, sama kiai kita perlu, ya. Tadi aja masya Allah rezeki ya. Tadi pagi tuh berangkat ke pasar. Nah ini nanti sekalian ngundang ya, Jumat malam Sabtu jangan sampai ada yang nggak hadir. Yang kecil-kecil adik-adik nih datang ya, Jumat malam Sabtu itu kita khataman Quran, Ratibul Atas sama Asmaul Husna. Plus sekalian Bunda tasyakuran, dia kan bertambah usia di dunia, berkurang usia akhiratnya, ya. Tambah usia sebenarnya Desember kemarin, cuma mau bikin acara nggak sempat, akhirnya digabungin sama Asma. Jadi insya Allah kambing. Kambing ya. Biasanya kan kita ayam tuh. Insya Allah besok ada kenaikan kambing ya. Nah, jadi yang jarang makan kambing datang ya. gratis ya. Insya Allah kalau dapat berasnya nasinya nasi mandi. Oh, tahu nasi mandi? Nasi putih sambil mandi. Agak nasi mandi basmati ya. Mau mandi insya Allah. Mudah-mudahan aja biar lancar. Jadi datang semua nih ya. Yang main hadron Nurul Fatah bulan ini ya. Rufata. Yang cewek-cewek belakang datang nggak? Insya datang ya. Bunda miladnya Bunda. Ntar kalau nggak datang Bunda sedih dah ya. Pada malas-malas datang ya gitu. Nah ini katanya kalau orang memuliakan ahli ilmu ya akan bertambah ilmunya gitu. Pasti dapat keistimewaan gitu ya. Dapat keistimewaan. Baik. Dulu Al-Habib ya, Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya murid Al-Habib Hasan. Ana lupa binnya, tapi marganya bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Dia bikin rubat inat di Hadramaut. Muridnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Namanya Hasan. Nah, kebetulan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri punya anak namanya Hasan juga. Ya. Guru saya, Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, ini Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar dididik sama Habib Abdullah Syatiri jadi ulama besar ya, alim, jadi wali min auliyaillah, bahkan punya rubat ingat sampai sekarang masih ada ya. Nah, jadi orang sukses. Makanya Habib Abdullah Syatiri ini ketika ziarah ke kubur Syekh Abu Bakar bin Salim ya, ziarah bawa Habib Hasan anaknya nih ya, Hasan masih muda ya. Itu kalau ziarah, setelah ziarah ke Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau bilang begini, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, qad aslahna waladakal Hasan fa aslih waladi Hasan. Katanya, ya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya sudah cetak, didik, bikin sukses cucu kamu yang namanya Hasan. Sekarang gantian antum cetak anak saya jadi orang sukses. Ziarah sama orang soleh begitu. Jadi makanya gurunya Habib Hasan Syatiri itu kalau kita baca syair-syair beliau, ketika beliau ya Allah kasih kenikmatan yang orang lain enggak, itu dibilang guru saya itu para Sayyid Faqih Muqaddam, guru saya itu Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Abdullah bin Ali Haddad, Sahibur Ratib. Guru beliau padahal zamannya jauh.
Kenapa? Karena para salihin itu, para aulia walaupun sudah meninggal dunia, itu bisa ngajarin orang-orang saleh pilihan-pilihan mereka. Ima lewat mimpi, ima yaqadzatan. Nah, mungkin kalau kita nggak masuk akal, masa sih? Ya lu nggak nyampe soalnya. Ya, kalau orang-orang saleh begitu nyampe. Ya, orang yang bisa merasakan beda dengan orang yang nggak pernah merasakan. Ya, ada orang makan duren, tahu rasanya duren. Kan enak tuh, bagian demen nih, enak ya. Kita cerita, ada duren, itu enak banget kalau kita makan. Bohong lu, bohong dia bilang, ya nggak tahu duren. Dia begitu tahu duren, ya enak bener ya, tuh kan, itu ya. Ada orang dulu, termasuk anak tuh dulu, jengkol anak nggak doyan dulu, ya, jengkol nggak doyan. Tapi anak lihat kok, ibu anak makan jengkol, mana makan jengkol, abang anak makan jengkol, enak apa enggak ya? Cobain, bau, cobain aja, pas cobain. Enak ya, wah jadi doyan, nggak pernah nyobain. Sama dengan para aulia, ente bilang nggak mungkin ketemu Rasulullah ya qadzatan. Iya, bagi ente nggak pernah ngerasain, bagi para aulia biasa mereka, beda magomnya. Ya kayak nih, kalau orang yang Allah kasih kenikmatan harta, ya manfaatin buat memuliakan orang ahli ilmu, karena katanya itu sebab nambah ilmu. Li'annahu syukrun ala ni'matil aql wal ilm, karena hal tersebut merupakan bentuk syukur atas nikmat akal dan ilmu. Wa annahu sababuz ziyadah, dan kalau kita ya bersyukur akan nikmat akal dan ilmu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebabnya ditambahkan nih nikmat ya. Bila dikatakan qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah pernah berkata, innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wasyukr, pastinya saya mendapatkan ilmu itu dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya gimana Ustaz? Apa dengan baca alhamdulillah kita jadi alim? Bukan begitu maksudnya. Kalau gitu saya baca aja alhamdulillah. Ya bukan begitu, enggak pinter-pinter kalau begitu. Maksudnya gini, fa kullama fahimtu, maka setiap kali saya faham, ya, wa wafaqtu ala fiqhin, dan saya memahami satu ilmu fikih, ya, satu pemahaman agama, wa hikmatin dan hikmah, faqultu, maka saya mengatakan alhamdulillah, ya, fazdada ilmi, saya selalu mengucapkan alhamdulillahi ta'ala, maka bertambahlah ilmu saya tuh. Jadi biasain begitu, pulang ngaji yang tadi nggak ngerti, begitu diterangin Ustaz, paham gue, jadi alhamdulillah. Wah, kemarin ngaji bab gosop, apaan tuh gosop ya? Begitu nyampe ngajian, pulang, ngerti gosop gua sekarang. Itu hukum haram, macam-macam begini, ya. Nah, itu jadi paham jadinya. Ya. Masih sekarang kita nih, saya pikir kalau udah nikah nggak usah ngaji. Ternyata enggak ya. Ngaji terus ya. Nah, jadi paham nih. Nah, begitu dia paham, ucapkan alhamdulillah, gitu ya. Biar nambah terus ilmunya. Ya. Wa hakadza, dan demikianlah yang bagi sudah sepatutnya li talibil ilmi, bagi seorang pencari ilmu, an yastaghila, hendaklah dia menyibukkan diri bisyukri, untuk bersyukur, menyibukkan diri dengan bersyukur. Gimana bersyukur? Bil lisan, dengan lisannya dia, ya, wal janan, dan dengan hatinya. Lisannya bersyukur, ya, hatinya bersyukur, wal arkan, dan dengan gerak anggota tubuhnya, wal mal, dan dengan hartanya. Semua bersyukur tuh, lisannya sering bersyukur, ya, hatinya sering bersyukur, tingkah lakunya pun menunjukkan kalau dia bersyukur sama Allah. Karena tingkah laku ini pengaruh. Orang yang dikatakan bersyukur itu tidak akan menggunakan nikmat Allah kepada dia untuk maksiat. Itu namanya nggak bersyukur. Kalau kita maksiat, punya duit dipakai dugem, ya, dipakai judi, dipakai nyawer, itu namanya nggak bersyukur. Itu ente dikasih harta sama Allah, manfaatin buat ibadah, ya. Yang tadinya ngaji telat mulu, Allah kasih motor, jadi gak pernah telat, cepet nyampenya, ya. Yang tadinya kalau ngaji hujan libur, sekarang kasih mobil, gak pernah libur. Wah, kata hujan ada mobil Ustaz, jalan terus. Nah, itu aja bersyukur namanya, ya. Jadi apa yang Allah kasih sama kita, nikmat yang Allah berikan pada kita, manfaatin di jalan yang Allah ridho, itu namanya syukur, ya. Dikasih harta, dikasih anggota tubuh yang sehat, gerakin tuh, ya. Wa yaral fahmu wal ilma wat taufiqa minallahi ta'ala. Wa yara, dan dia melihat, dia tahu, dia sadar, al fahma, bahwasanya kepahaman, wal ilma, dan ilmu, wat taufiq, dan pertolongan, itu minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sadar, orang pencari ilmu itu dia ngerti bahwasanya kalau dia faham,
dia ngerti ilmu, dia bisa dapat taufik, bisa ibadah begini, bisa datang ke majelis, itu dari Allah, bukan karena kita. Ya, jadi kita nggak perlu sombong. Ada orang alim sombong, salah. Kenapa? Lu yang bikin lu bikin alim, yang bikin lu alim Allah. Kalau Allah nggak bikin jadi orang alim, bego terus. Kita hadir ke sini tiap malam Kamis, ya itu yang gerakin Allah. Jadi nggak usah sombong. Kalau Allah bilang, udah Fit, gak usah jalan, nggak bakal jalan saya. Ya, nggak bakal jalan. Hatta rumah dekat Adnan, rumah dekat, nggak bakal jalan. Ini kan tetangga musola banyak ini. Yang saya yakin yang dengar speaker banyak ini. Tapi yang datang nggak banyak. Kalau datang semua bapak-bapaknya penuh musola. Tapi kenapa? Allah kan pilih. Ya, taruh deh jangan bapak-bapak, mungkin nggak enak kali ngomong sama anak muda. Yang muda-muda kan ada lagi kan selain antum semua nih. Tapi kenapa nggak mau jalan? Karena itu Allah nggak kasih taufik, Allah nggak kasih pertolongan supaya gerak, nggak dikasih sama Allah. Berarti kita bersyukur. Makanya kalau kita bisa hadir majlis yang baik, pulang bawa ilmu manfaat, bersyukur sama Allah. Jangan sombong. Alhamdulillah ya Allah, saya dikasih pertolongan ini, bisa ngaji, bisa jadi paham yang tadi nggak paham. Gitu maksudnya. Ya. Orang yang bisa sampai hafal Quran, jangan sombong, jangan bilang orang cerdas, enggak. Allah yang nolongin saya. Ya, kalau Allah nggak tolong, nggak bakal bisa. Wa yatlubu, dan hendaklah dia meminta al-hidayata, petunjuk minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala, biddu'a lahu, dengan cara apa? Banyakin doa kepada Allah. Ya. Makanya kita di salah satu di akhir ini doa kita kan, majelis kita kan gitu. Ya. Allahumma hdina fi bihudak, ya, waj'alna mimman yusari'u fi ridha. Itu ya, minta hidayah sama Allah. Wa tadarru, dan sering merendahkan diri ilahi kepada Allah, rendahkan diri kita kepada Allah. Jangan sombong. Kita ini nggak ada apa-apanya, kekuatan kita juga nggak ada apa-apanya, kecerdasan kita juga nggak ada apa-apanya. Ya, masih banyak orang yang lebih alim dari kita. Ya, jangan kita aja bodoh. Ya, yang alim ya lebih banyak lagi yang di atasnya mereka. Ya. Fa innallaha hadin, sesungguhnya Allah itu hadin, zat yang memberikan petunjuk, man istahdahu, kepada orang yang minta petunjuk kepada dia. Jadi minta petunjuk sama Allah. Ya. Fa ahlul haqqi, dan para ahlul haq, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran, wa hum ahlu sunnah wal jamaah, mereka itulah ahlu sunnah wal jamaah, yang mengikuti sunnah wal jamaah, dan kelompok ulama terbanyak, terbesar. Ya, kalau kita bingung ini Ustaz, aliran banyak banget nih, kita ikut yang mana? Ikut ahlu sunnah wal jamaah. Banyak mana yang terbanyak? Kata Rasulullah, fa'alaika bis-sawadil a'zam. Kalau bingung nanti banyak firqah di akhir zaman, pecah 73 kelompok, kata Rasulullah. Ente bingung, cari kelompok yang terbesar yang mana. Ya, Ustaz, saya maulid apa enggak Ustaz ya? Saya ngaji sama antum katanya maulid. Ngaji di Blok M enggak maulid, ya. Saya maulid apa enggak Ustaz ya? Saya bingung. Antum cek aja. Ya, cek di seluruh dunia, negara-negara Islam, kebanyakan bikin maulid apa enggak ulamanya? Oh, biarkan maulid, ya udah, itu sawadul a'zam namanya, pendapat yang terbanyak. Karena kata Rasulullah, lan yajtami ummati ala dhalal, kata Rasulullah, nggak mungkin umat itu kumpul dalam satu kesesatan, nggak mungkin. Ulama aku nggak mungkin kumpul sesat semuanya, nggak mungkin. Jadi yang paling banyak itulah yang terbenar, ahlu sunnah wal jamaah. Ya, nanti nggak mau maulid, ya silahkan, saya mau maulid, gitu aja udah. Ya, jangan sampai caci mencaci, cela mencela. Dulu kan sebelum ada Wahabi, ya, di negara kita ada, cuma nggak banyak, kan nggak ada masalah, biasa-biasa aja. Sekarang aja udah mulai banyak, ya, media mereka luar biasa, akhirnya nyalahin orang aja, ya, yang si fulan, ustaz fulan, ya, yang ngatain bid'ah, ya, tapi alhamdulillah Allah tampilin juga, ya, jawara-jawara ahlu sunnah wal jamaah, kayak Idrus Romli, ya, Ustaz Abdul Somad, ya, banyak ulama-ulama kita yang ahli-ahli debat dalam masalah itu, banyak. Jadi ini antum jangan ragu, ya, kita alhamdulillah, ya, sanad ilmu kita kan semua ahlu sunnah wal jamaah, jadi alhamdulillah bersyukur. Coba bayangin orang, anak-anak muda yang belum pernah ngaji agama terus ikut ngaji ke paham-paham yang, ya, bertentangan sama ahlu sunnah, seperti misalnya Syiah, ngaji sama Syiah, ya, dia nggak ngerti apa-apa, iya aja, dipikir bener aja. Ngaji ke Blok M, ke Salafi, ke Wahabi, dipikir mah bener aja, ya, gitu. Nanti mungkin Februari disuruh ceramah
audiensnya Wahabi. Aduh, mau bang? Ya nggak apa emang. Tapi jangan bahas-bahas bid'ah ya. Kagak, yang bunuh diri begitu namanya. Ya, ceramah umum aja. Ya. Ini kalau udah nanya-nanya, gue jawab. Ya. Tapi kayak sih nggak ada pertanyaan, ceramah doang. Ya. Kalau mau tanya sambil makan, enak-enak santai ini. Ya. Nah ini, dan depan-depan ini lagi cewek-cewek cakep ntar, waduh, puyeng kepala kita. Ya. Tapi ada bunda, ada satpamnya. Ya. Ada yang jagain. Nah, jadi katanya fa ahlul haqqi wa hum ahlus sunnah wal jamaah, orang-orang yang berjalan ahli hak, ahli kebenaran yaitu ahlus sunnah wal jamaah, talabul haqqo minallahi taala. Mereka meminta kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu al-haq, ya, al-haqqi al-hadi. Zat yang maha absolut kebenarannya, al-hadi yang maha memberi petunjuk, al-mubin yang maha menjelaskan, yang maha jelas atau menjelaskan, al-asim dan yang maha terjaga ya dari kesesatan agama. Jadi Allah itu nggak mungkin agama yang dipilih Allah agama sesat, nggak mungkin. Ya, jadi minta sama Allah. Fahadahumullahu taala, maka Allah berikan petunjuk kepada mereka, wa asmahum, dan Allah jaga mereka anil dhalalah, dari kesesatan. Ya. Wa ahlud dhalalah, dan orang-orang yang berjalan dalam kesesatan, a'jabu bi ra'yihim wa aqlihim, mereka kagum dengan pendapat mereka dan akal mereka. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah itu menyandarkan semua kepada Allah, ya, apa yang mereka miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kalau orang-orang yang sesat, mereka pikir ya saya pintar karena saya cerdas, saya belajar, saya cerdas, saya pintar. Akal mereka dipakai, semua pakai logika. Talabul haqqu minal makhluk, mereka mencari kebenaran dari makhluknya Allah. Al-ajiz, yang lemah, apa yang dimaksudnya? Wahwal aqlu, yaitu akal. Mereka cuma mengandalkan akal doang. Ya, kalau cuma mengandalkan akal doang, ente nggak akan percaya yang namanya siksa kubur, azab kubur. Ente nggak bakal percaya Isra Mi'raj karena nggak masuk akal. Ente nggak bakal percaya habis kiamat dibangkitin lagi, hidup lagi, nggak bakal percaya. Kenapa? Akal doang pikirannya. Itu ahlul dhalalah, orang-orang yang berjalan dalam kesesatan. Li'annal aqla, karena sesungguhnya akal itu la yadriku jami'al asya, tidak bisa mengetahui semua hal. Nggak bisa akal itu. Akal kita aja dah. Ada nggak orang yang tahu semuanya? Nggak ada. Ya, jauh-jauh dah. Orang nih, Soleh kan ini dia orang Tegal, aslinya orang tuanya. Ya, harusnya dia bahasa Tegal nih. Bisa nggak bahasa Tegal? Ya, Anda berapa banyak ketemu orang Jawa nggak bisa ngomong Jawa, padahal Anda orang Betawi bisa ngomong Jawa. Ya, ente Jawa, Fit. Ya, ente Jawa yang Betawi bisa ngomong Jawa, ya kan mondok dulu. Ya, itu aja kita, akal kita baru bahasa aja, padahal darah kita darah Betawi, orang Jawa nih nggak bisa ngomong Jawa. Terus mau bilang pinter gitu, pinter dari mana? Bahasa sendiri juga gak paham. Itu kalau akal tuh kita terbatas. Ya, kemarin nganterin bunda tuh ke restoran, ya. Restoran buat tempat acara dia tuh sama teman-temannya. Wah, kebetulan manajernya orang Syria. Kata bunda, untung ajak saya tuh ya. Kata bunda, ini saya mau nanya-nanyain masalah sewa tempat. Oh, ini langsung manajernya. Siapa namanya? Mr. Ali. Mr. Ali. Mr. tapi Ali, berarti Arab nih ini ya. Ya Mr. kan bule nih, tapi Arab nih. Begitu ketemu, nggak bisa ngomong Indonesia. Waduh. Ana bilang, can you speak English? Oh yes, English and Arabic. Wah, udah ngomong. Akhirnya anaknya ngomong dua tuh. Bunda, gimana bang? Gini, ya. Terjemahin lagi, gini, gitu. Ya. Itu kalau diduitin mahal itu penerjemah, ya. Sama bini, ya kan, gratis, ya. Sama bebek, ya kan. Kalau anak yang nyuruh bayar bisa. Ya. Ilmu terbatas kita, ya. Bahasanya kita, ada orang bisa berbagai macam bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, masya Allah. Ya. Kita akal kita andalin apa sih akal kita? Lemah begini. Nggak pinter. Kal basar, sebagai pandangan, la yabsuru jami'al asya, pandangan mata kita nggak bisa melihat segala hal, nggak bisa. Saya kalau lagi ngeliat soleh nih, yang kelihatan soleh ya ini sama samping-sampingnya tuh ya kelihatan. Cuma Adnan harus ngelihat saya, ya harus begini, apalagi yang ada di belakang saya harus begini saya. Berarti kan pandangan kita terbatas. Akal pun begitu, akal kita terbatas. Makanya kalau kita
lihat pendapat Imam Nawawi, dibilang arasnya Allah itu memiliki 100.000 qanadil, lampu hias. Satu lampu hiasnya arasnya Allah itu bisa menampung alam semesta, surga dan neraka. Wah, itu lampu hias segede apa? Itu baru satu, hadirin. Bagaimana yang 99.999? Nggak masuk akal, Ustaz. Masa? Ya karena akal kita terbatas. Akal kita terbatas. Ya. Malaikat Jibril nerima wahyu, ya, ke bumi itu kecepatan cahaya, vut, nyampe. Ya, makanya Rasulullah Mi'raj itu cepat, luar biasa. Ya. Akal kita kalau pakai akal nggak nerima. Ya, cuma kan kita punya iman. Minta iman, minta hidayah sama Allah SWT. Jadi jangan ngandelin akal, jangan. Orang-orang yang ngandelin akal, fa'ajibu, mereka kagum, fahujibu, ya, fahujibu, maka mereka dihijab, ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak bisa kenal sama Allah. Kenapa? Karena ngandelin akal doang. Wa ajazu, dan mereka lemah, wa dhallu, mereka sesat, wa dhallu, dan menyesatkan orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Man, barang siapa, man utawi sapa wong arafa sing weruh sapa wong nafsahu ing awake dhewe. Gitu kata orang Jawa gitu. Tegal gimana Tegal? Adnan nih emaknya orang Kuningan, bisa nggak ngomong Kuningan? Belum tentu bisa dia. Priben gitu kan dia. Ya. Oh, sing tentang bahaya lah gitu kan ngomongnya kan, orang-orang gede ngomong gitu. Ya. Bapak pintar niru bahasa mana aja dia, Madura, Sunda, ya, Cirebon misalnya. Ya. Cong anak-anak, kayak cong anak-anak. Coba dah, orang Tegal ya. Tegal kan bahasanya ngapak tuh ya. Coba kayak itu kan yang ngomongnya ya. Coba. Ana dulu pernah di warteg mana ya? Makan di warteg nih. Yang jagain cakep. Yang jagain cakep. Wah, putih, cakep. Jarang kan yang jagain warteg cakep putih gitu. Ngomong Tegal, aduh ya. Kok kayaknya gitu. Pernah juga Madura gitu. Madura kan kayak orang berantem ngomongnya. Cakep, ngomongnya Madura ya. Jadi lemes gitu dah. Aduh, kacau. Ya emang bahasa begitu, bukan kita menghina, bahasa begitu. Ya. Coba ente lihat percakapan orang Thailand. Lucu ngomongnya. Biar kita cakep juga ngomongnya kan. Aduh. Aduh, ada lagi di WA itu viral pembaca berita negara apa gitu di Eropa. Ya, apa ya, Chesney apa mana gitu. Bahasanya tuh. Aduh, gitu bahasa apa dalam hati itu, ya. Tapi itulah ilmunya Allah luar biasa. Allah kasih bagi-bagi itu bahasa beda-beda. Nah, tapi kata Rasulullah, man arafa nafsah, barang siapa yang mengenal dirinya. Maksudnya apa mengenal, Ustaz? Mengenal ini bisifatil makhluqin. Saya ini makhluk. Makhluk itu apa sifatnya? Al-ajiz wal fana wal du'af wal faqr. Sifatnya seorang makhluk lemah, bisa binasa, bisa mati, ya, lalu tidak memiliki kekuatan, lalu fakir, miskin. Itu makhluk namanya, karena kita dibikin sama Allah, diciptakan. Kalau kita sadar kita ini makhluk, kita ini nggak memiliki apa-apa. Saya dulu kalau Allah nggak takdirkan lahir, nggak bakal lahir. Dulu kalau Allah takdirkan saya nggak dirawat orang tua, saya dibuang mungkin. Kita lemah dulu. Sekarang pun kita masih butuh sama, setiap detik kita butuh sama Allah SWT. Kalau sadar itu, faqad arafa rabbah, maka dia akan sadar, dia akan kenal kepada Tuhannya yang menciptakan dia, yang memberikan semua nikmat sama dia. Makin mengenal diri sebagai makhluk, hamba yang hina, hamba yang lemah, maka makin akan lebih mengagungkan Allah SWT. Makin merasa butuh sama Allah SWT. Nah, kalau orang butuh sama Allah, akan berusaha mendekatkan diri sama Allah. Namanya juga orang butuh. Kita lagi nggak punya duit nih, ya, butuh pinjaman, butuh bantuan, itu kita nyeredeng sama teman ke warung Indomie, nyeredeng. Ngapain lo warung Indomie? Ikut dong. Ngapain? Enggak, nemenin doang. Siapa tahu dibayarinnya gitu, ya. Kita kagak tega juga, kita makan sendiri, nggak makan, nggak ada. Makan gue beliin. Oh iya dah. Dia bilang enggak gitu, dibayarin. Iya dah, iya dah. Ya. Nggak punya duit, ya. Atau kalau lagi butuh duit kan gitu. Nggak pernah main ke rumah, tiba-tiba main ke rumah. Jadi tumben. Iya Ustaz. Udah lama nih kita mau ngobrol-ngobrol. Ya, pertama sih ngobrol-ngobrol dulu 15 menit. Ujung-ujungnya
gini Ustaz. Kalau udah gini-gini berarti ini nih. Ini Ustaz bisa minjem nggak? Itu tuh, ya. Atau gimana ya gitu ya. Itu udah gaya-gaya mau orang minjem, ya. Karena butuh, orang yang butuh akan mencoba mendekat. Nah, kalau kita semakin sadar kita ini lemah, kita ini hina, kita ini nggak punya apa-apa, kita butuh sama Allah, deketin diri sama Allah. Itu kata Rasulullah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Fa idza arafa ajza nafsihi, kalau dia sadar kelemahan dirinya, arafa qudrat Allah taala, maka dia akan tahu ya kemuliaan, ya kemampuan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wala ya'tamid ala nafsihi wa aqli, dan dia tidak akan bersandar kepada dirinya dan akalnya. Bal yatawakkal 'ala Allah, akan tapi dia akan bertawakal kepada Allah, wa yatlubu minhul haq, dan dia akan meminta kepada Allah kebenaran. Apa kata Allah sebagai penutup? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh wa yahdihim ila siratin mustaqim. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah lah yang akan memberikan kecukupan bagi dia, dan Allah akan memberikan hidayah kepada mereka menuju jalan yang lurus, gitu ya. Wa ma kana lahu malun fala yabkhal. Ya, ini kita bahas di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kayaknya perasaan kayak ada yang ulang tahun ini. Ada nggak? Nggak ada. Ada bener? Wah, kan? Ada kan? Ada leh. Siapa ulang tahun? Makna. Kan kemarin udah digabung. Enggak, kali doang. Enggak ya? Enggak ada. Oh, traktiran. Soalnya tadi Ana ngintip ada yang bawa ini nih, tempat nasi kayak gitu, ya. Karena ada tempat nasi, kita nggak usah lama-lama. Hah? Siapa? Iim sakit. Oh, kita baca Fatihah buat teman kita Iim alias Ibrahim alias Iim, ya, yang sekarang sedang sakit tipes, ya. Kemarin Ana juga ngerasain sakit tipes, ya Allah, lemes banget tipes itu bener, ya. Ngapa-ngapain lemes, ya. Kita doain biar sabar, ya. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan secepatnya, dan mudah-mudahan dengan sakitnya Allah angkat derajatnya, diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa sehat lagi, kumpul sama kita, ngaji bareng-bareng sama kita lagi. Dan juga tangga kita dah nih, ya, khususnya yang kemarin katanya kena corona, ya, kita doain biar cepat sembuh, ya, biar kampung kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam penyakit dan wabah, khususnya corona ini, dan mudah-mudahan negara kita segera diangkat wabah corona dari negara kita ini, ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa ibadah sebagaimana biasanya, ya, nggak perlu takut-takut lagi, nggak perlu jaga jarak, nggak perlu pakai masker pengap, ya. Dan mudah-mudahan semua ini ujian dari Allah ini pasti ada hikmahnya semuanya. Kita semua ambil hikmahnya, ya. Corona itu kelihatannya nggak bagus, nggak enak, tapi ada hikmahnya semuanya, ya. Yang tadi yang ngatain cadar, sekarang pakai masker semua, cadaran semua, ya kan. Hatta laki-lakinya pakai cadar semua, ya, pakai masker, ya. Yang tadinya sering pacaran takut, sekarang corona, jaga jarak, nah, ada hikmahnya semua tuh, ya. Yang tadinya bapak sibuk di rumah, ya, sekarang di rumah aja, kumpul sama keluarga. Dulu jarang ngobrol sama anak, jarang sama bini, sekarang kumpul di rumah, ya. Karena ada program pemerintah di rumah aja, akhirnya kepikiran beli rumah, nah, jadi nyicil rumah, karena selalu di rumah, bukan di kontrakan, nyicil rumah jadinya, nah, jadi punya rumah. Jadi hikmahnya banyak dah kalau corona ini, ya. Kemarin tahun baru biasanya buang-buang duit, petasan, ya, ada konser di Ancol di mana, sekarang alhamdulillah nggak ada lagi konser, ya. Mudah-mudahan pengen tahun baru corona lagi, gitu kan, ya. Jadi nggak ada yang kumpul lagi, abis tahun baru hilang lagi corona, enak begitu tuh, ya. Ini nggak ada maksiat jadinya, ya. Dari mulai tanggal 25 sampai tahun baru corona, tanggal 1 habis, nah itu enak tuh, ya. Tapi kan nggak bisa begitu, ya, lama corona, ya. Dan mudah-mudahan pokoknya setelah Allah kasih musibah, wabah seperti kita ini, kita sabar, terima, dan introspeksi diri biar jadi lebih baik. Mudah-mudahan setelah ini diganti nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil habibil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.